जी, तो उस तो बाद है अपने कोल टैकनीक्स ने गया इफैक्टिव कोआर्डीनेशन दियाँ। तो सब तो पहला है वैल डिफाइंड गोल्स कि एक कंपनी के जोड़े गोल्स नेगे, ठीक है, वो की है वधिया डिफाइन होने चाहिए ने, मतलब कि है अपने इंपलॉइज़ नूं, अपने इंपलॉयर्स नूं कंपनी के ऑबजैक्टिव ते गोल्स बारे की है पता होना चाहिए। सैकेंडली है राजे सिंपलीफाइड ऑर्गेनाइजेशन कि जोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कि सिंपलीफाइड होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच किस टाइप के जोड़ियाँ एक्टिविटीज़ ने वो कीतियां जा रही नेगियां, ਉਹਦਾ प्रोसीजर सिंपल होवे। इस तो इलावा जोड़ा एक अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी हुंदा वो फैक्टर ने जोड़े वो भी क्लीयर होने चाहिए ने। मतलब कि अथॉरिटी का की मतलब होंदा राजे कि जिवें एक परसन को पावर होंदी है कि दूसरे परसनस तो की है वो काम करवा सकता है ना, तो रिस्पोंसिबिलिटी की होंदा अपनी जिम्मेवारी, तो दोवें ही की है कंपैटिबिलिटी दे नाल चलने चाहिए ने। थर्ड है राजे प्रॉपर कम्यूनीकेशन के जोड़ा इफैक्टिव कम्यूनीकेशन है वो भी की है हैल्प करता है कि जेकर अपने वर्करस के विच हो गया या मैनेजमेंट के वर्करस के विच हो गया इफैक्टिव कम्यूनीकेशन नहीं होगा तो वधिया ढंग दे नाल जो काम है वो नहीं कर सकते। तो फोर्थ है राजे इफैक्टिव लीडरशिप के जी अपनी लीडरशिप है वो भी इफैक्टिव होनी चाहिए है, क्योंकि जिहो जी लीडरशिप होगी उहो जिहा ही वर्क है जोड़ा वो परफॉर्म करनगे। आफ्टर दैट है राजे प्रॉपर सुपरविजन कि एक सुपरवाइजर है जोड़ा वो भी एक इहो जिहा परसन होना चाहिए जोड़ा कि कंपनी के सारे ऑपरेशनस नूं की करे प्रॉपरली वैल डिफाइंड तरीके दे नाल कंट्रोल करे। उस तो बाद है रजे कोऑपरेशन अपना हो ही गया, ठीक है। आफ्टर दैट रजे आप गल करते हैं प्रोसैस ऑफ कोआर्डीनेशन की कि कोआर्डीनेशन की प्रोसैस के किहड़े-किहड़े जिहड़े फैक्टर ने इनवॉल्व होंदे ने। जिवें पहला है रजे तुहाडा थ्रू प्लानिंग, ये प्लानिंग के थ्रू होंदा है, क्योंकि जी प्लानिंग है रजे वो की है अपनी प्राइमरी स्टेज है जिस तो अपनी जी मैनेजमेंट की प्रोसैस है वो स्टार्ट होंदी है। तो जिहो जी प्लैनिंग होगी तो उस हिसाब के नाल जो कोआर्डीनेशन दी एक्टिविटीज़ नेगियां वो होणगियां एक कंपनी दे विच। सैकेंडली है रजे थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन दे विच की है रजे कोआर्डीनेशन एक essential दी पार्ट की तरह काम करता है। जदों कहंदे मैनेजमेंट है जिहड़ा एक मैनेजर है ग्रुप नूं जदों पूरियां एक्टिविटीज़ कोई काम करन दे लई दिंदा है, जिवें कोई प्रोजैक्ट वर्क दिंदा है, तो उस दे विच की है रजे एक कोआर्डीनेशन बना के चलदा है कि सारे फैक्टर्स नूं की है इक्को जिहा काम है जां उन्हां दे इंट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका प्रोजैक्ट का वर्क है जोड़ा वो उसकी लोडिंग होवे। थर्ड है रजे थ्रू डायरैक्शनस के थ्रू भी रजे कोआर्डीनेशन होंदा है, क्योंकि मेनली होंदा ही डायरैक्शनस के थ्रू है, क्योंकि जिहो जिहियां डायरैक्शनस होणगियां उस हिसाब दे नाल अपने जिहड़े वर्कर ने वो परफॉर्म करनगे। लास्ट है रजे थ्रू उस तो बाद है रजे थ्रू कंट्रोलिंग के थ्रू भी रजे ऑर्गेनाइजेशन दे विच की है कोआर्डीनेशन की प्रोसैस नूं कॉन्टीन्यूसली रखा जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग दे विच की है कि जिहड़ियां सारियां अपनी एक्टिविटीज़ ने आपां उन्हां नूं एनालाइज करन तो बाद फाइनली देखते हैं कि अपना बिजनेस कित्थे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। उस तो बाद है थ्रू स्टाफ ओबवियसली है रजे कि जिहड़ा स्टाफ होगा, ठीक है, वो ही इस चीज़ दे विच की करूगा जो अपनी एफर्ट्स ने इसके रिगार्डिंग करूगा कि एक कंपनी दे विच की है जो कोआर्डीनेशन है वो बनया रहे, क्योंकि काम नूं करन वाले कौन होणगे, इंपलॉइज़ होणगे। थ्रू प्रॉपर कम्यूनीकेशन तो नीडड ही है। आफ्टर दैट है रजे लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट के दो लैवल्स ने रजे, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल तो दूसरा है ऑपरेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होंदी है रजे कि जिहड़ी आपां कह दिंदे हैगे हाई लैवल की मैनेजमेंट कि जिहदा काम की हुंदा पॉलिसीज़ नूं फॉर्मूलेट करना, तो जी ऑपरेटिव होंदी है वह मतलब की होंदा है ऑपरेशनस करना, मतलब कि है एक्टिविटीज़ करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के कुछ की काम होंदे नेगे पॉलिसी डिटर्मीनेशन, पॉलिसीज़ नूं बनाना, प्लानिंग प्रोडक्शन, ठीक है, प्लैनिंग करना, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, इस तो इलावा फ्यूचर के लिए परफॉर्मेंस है जी उसनूं फिक्स करना कि अगे आपां ने की कुछ करना है। तो जी ऑपरेटिव मैनेजमेंट है वो की करती है यूज़ ऑफ वेरीअस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे नूं यूज़ करती है, मतलब जी रियल दे विच काम कर रहे हैं परसन। इंप्लीमेंटेशन जिहड़ियां वो पॉलिसीज़ ने अपर लैवल मैनेजमेंट बनाउंदी है, तो ये मैनेजमेंट उन्होंने की करती है फॉलो करती है। तो उस तो बाद है रजे डायरैक्टिंग ऑपरेशनस के जिहड़े काम ने उस वे दे नाल कीते जांदे ने। बट जे रजे आप ब्रॉडली गल करिए तो मैनेजमेंट नूं आपां 4 लैवल्स दे विच वंडदे हैं, जिवें टॉप मैनेजमेंट होगी, टॉप मिडल मैनेजमेंट होगी, मिडल ऑर्डर मैनेजमेंट होगी, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ते लास्ट दे उत्ते आंदा अपना ऑपरेटिंग स्टाफ कि जिथे अपनी लेबर वगैरह आ जाती है, बिल्कुल लोअर मैनेजमेंट।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮਿਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਮੈਨ ਆ ਗਏ, ਫਸਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਓਵਰਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ CEO, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, CEO ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫਰੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CEO ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਊਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਟਅਪ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਔਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਪਲਾਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਕ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਵਰਕਰਸ, ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਵਰਕਰਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੇਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅਮੰਗ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।